गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी का कारण की सी, रीजन की सी, क्यों उन्होंने तत्ती तवी ते बैठना पिया, क्यों सिर दे उपर तत्ता रेत पवाया ते क्यों उबल दी देग विच बैठे, क्यों गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने प्यारे जिस्म, सुंदर जिस्म, वो जिस्म दे उपर इन्नी पीड़ा झली। शहीदी दे पिछे कारण की सी? दो कारण विद्वानां ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी दे मन्ने आ पहला कारण उन्हां दा वड्डा भराता बाबा प्रिथिया जी, क्योंकि गुरु रामदास महाराज उन्हां दे 3 सपुत्र सन। सब तो वड्डे सी बाबा प्रिथिया जी, उन्हां तो छोटे सी बाबा महादेव जी। बाबा महादेव जी का इतिहास विच जिक्र आया, उन्हां दा सुभाव मस्त सी, मस्ताना सी, बाणी पढ़ते सी, नाम जपते सी, सिमरन करते सी, कोई संसारक धंधियां दे विच कोई लैण देण नहीं सी। ये कह लवो नानक भगता सदा विगास, भगती दा विगास खेड़ा, चाओ प्रसन्नता आनंदता, तुरी अवस्था विच चढ़े रहिंदे सन। बाबा महादेव सब तो छोटे सुपुत्र सन। पंजवें गुरु अर्जन देव महाराज गुरता गद्दी दे मालक, जिन्हां ने बेअंत सेवा गुरु रामदास महाराज के चरणों की कीती। और सब तो वड्डी गल हुक्म दी। गुरु नानक दे घर दे विच जिथे सेवा नूं थां है, गुरु नानक दे घर दे विच जिथे पर उपकार नूं थां है, गुरु नानक दे घर दे विच जिथे शुभ गुण सत संतोख दया धर्म विवेक बाणी, इन्हां शुभ गुणां दा सत्कार है। लेकिन सब तो वड्डा जिहड़ा परचा ना गुरु नानक दे घर दा, तुसीं इतिहास पढ़िओ, भाई लैणा परचे चों पास होया ते हुक्म मन के गुरु अंगद देव महाराज तो बाद धन गुरु अमरदास महाराज परचे चों पास होए तो हुक्म मन के गुरु अमरदास महाराज उन्हां दे चरनां दी सेवा गुरु रामदास ने शरधा भावना दे सहित, बाबा रामा जी भी उन्हां दे, गुरु अमरदास महाराज जी दे वड्डे जवाई सन सत्कारयोग बीबी दानी जी उन्हां दे पति देव। ढा दे थड़ा बना दे थड़ा, ढा दो थड़ा बना दो थड़ा, बौली साहब। बाबे रामे दे मन में शंका आ गई भी बजुर्ग हो गए, पर गुरु रामदास महाराज ने कहा भी मेरी बुद्धि अल्पग है, मेरी बुद्धि छोटी आ, तुसीं सरबग जी। हुक्म हुक्म दी महानता गुरु नानक दे घर विच बहुत है। जे गुरु नानक ने कहा भाई लैणिया दिन चढ़ गया, भावें रात आ, ते कहंदे हाँ दिन चढ़ गया। लैणिया रात आ भावें दिन, हाँ महाराज, उत्थे नहीं कहना नहीं। भावें रात आ, हाँ महाराज दिन, भावें दिन, हाँ महाराज रात। हुक्म दी। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने हुक्म मन्निया, हुक्म की पालना की। सत्कारयोग बाबा सहारी मल
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਲਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਪਮਾ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੁਕਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਈਰਖਾ ਸੀ, ਛਲ ਕਪਟ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਾਨੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਧੁਖ ਰਹੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਧੁਖੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਤੇਲ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁਖਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਸਣ ਅਡੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਟਿਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
पर पूर्ण कबहू न डोलता पूरा किया प्रभ आप। दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत न घाट। दिन दिन सवाया चढ़दा जा रहा। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की उपमा दे विच, वडियाई दे विच, महिमा दे विच, सत्कार दे विच रत्ती भर भी फर्क नहीं पिया। जिन्हां ने बेअदबी कीती जां करवाई उन्हां दा रिया कख नहीं ते रहना भी नहीं। सब तुहाडे सामने आ रहा। जिथे गुरु दा चरण पै गया, जिथे गुरु दा पैर टिक गया, जिस हिरदे दे विच वो घटदा नहीं, वो वधदा है। गुरु अर्जन देव महाराज दे हिरदे दे विच आप बराजे गुरु नानक, गुरु रामदास, चार गुरु साहिबानां दी जागदी जोत आ टिकी। गुरु अर्जन देव महाराज दे हिरदे बेअंत संगतां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिथों तक भी संगतां नूं पता लग्या गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं कि गुरु रामदास महाराज उन्हां दे छोटे सुपुत्र गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए। अमृतसर साहब आके संगतां डंडौत बंदना नमस्कार, पिटावां दी कोई गिनती नहीं, राशन दी कोई गिनती नहीं। बेअंत बाबे पृथ्वी दे मन में ही रखा गई, क्योंकि अंदर ऐसी मेरी पूजा वो तो हो नहीं रही। इधर बादशाह जहांगीर दा अहलकार कह लवो, मंत्री कह लवो, वजीर कह लवो, दा सलाहकार कह लवो, सुलही खां। सुलही खां एक जरनैल सी। बादशाह जहांगीर ने सुलही खान नूं ड्यूटी दिती सी भी जिन्ना माझे दा इलाका है, दिल्ली तो शिपदे वाला पासा, लहिंदे वाला पासा कह लो, ओदी उगराई, ओदा टैक्स, ओदा मामला तुसीं उगरा के लिया। पर सुलही खान दे अंदर छल कपट सी, धोखा सी, बेईमानी फरेब वसिया सी। सुलही खां उगराई करन आया ते बाबे पृथ्वी नूं लग्या पता भी सुलही खां आया। बाबा पृथ्वी सुलही खां नूं मिलिया। सुलही खां नूं अपने कोलों रो रो के एक गल याद रखियो, जिहड़ा छली ते कपटी बंदा हुंदा ना, मैं आम तौर ते देखिया, जिहड़ा पखंडी हुंदा, जिन्हों पखंड करना आउंदा, छल करना आउंदा, कपट करना आउंदा, धोखा करना आउंदा, दूजे नूं बुद्धू बनाउणा आउंदा, अपनी चतुराई दे नाल, अपनी चलाकी दे नाल, बड़े बड़े माफी चाहना, जिवें कहंदे आ ना माइयां बथेरे पापड़ वेल लैंदियां, इउं पापड़ वेल लैंदियां। पृथ्वी रोन लग्या, सुलही खां मैं लुटिया गया, मैं मारिया गया, मैं कुटिया गया, मेरे पल्ले कख नहीं रहा। सुलही ने पूछया, कहन लगा गुरु पुत्र है तू? कहंदा हाँ मैं गुरु पुत्र है। फिर ये क्यों? कहंदा मेरा छोटा भरा भाव गुरु अर्जन देव, उन्हें कपट करके, धोखा करके, जिस गुरता गद्दी दा मालक मैं बनना चाहता सी, उस गुरता गद्दी दा मालक मेरा छोटा भरा बन बैठा। मेरे पल्ले की रहा? मैं लोकां दी सेवा करदा रहा, मैं लोकां दा भला कीता, मैं रस्तां बस्तां कट्ठियां कीतियां, मैं पिता जी दी सेवा। बस कपटी बंदा जिन्नियां मर्जी गल्लां, छुच्छा घट बोले। याद रखियो, जिहड़ा ज्यादा बोलेगा वो कपटी होवेगा, जिहड़ा चुप रहेगा उन्होंने पता निरंकार ने सच दा फैसला करना। कूड़ नखुट्टा नानका ओड़क सच रही, उन्होंने इस गल दा पता। बड़ा रौला पाया इन्हें। मेरा इतिहास एक गल दसदा भी सुलही खां ने एक गल कही, कहन लगा
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗੀਰੀ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਹੇਅਰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਜੰਗੀਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਉ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਈ, ਠਰਮਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹੇਅਰ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਸੀ ਕਾਠੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਠੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਗਦ ਰਕਮ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾ ਲਵਾ ਲਵਾਂ। ਰੀਸਾਂ ਕਰਹਿ ਤਨਾੜੀਆਂ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ, ਮਨੋਹ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਜਿੱਟ ਵੀ ਆਹ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਰੀਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਵਿਆਪਕ, ਮਨ ਅੰਦਰ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਵਿਆਪਕ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਆ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਆ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਢਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਤਾਲ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ। ਤਾਲ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਆਵੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਕੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 12 ਵਜਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ
जो शरण आवे तिस कंठ लावे, पर जो अड़े सो चढ़े। जेड़ा अड़िया वो चढ़दा जे। हुण बाबा पृथी अपनी पूजा कराउण लग्या। इधर गुरु अर्जन देव महाराज दूज दे चंद्रमे की तरह महाराज की वडियाई, उपमा, उस्तत, महिमा बेअंत संगत महाराज के चरणों दे विच। मैं इत्थे संक्षेप विच बेनती करांगा। इत्थे इतिहास ये होया कि बेअंत संगत गुरु महाराज के चरणों दे विच इन्हां समयां दे विच भाई मंझ भी आया, भाई बहलो भी आया। आदक जिहड़े सिख गुरु अर्जन देव महाराज दे सिख होए, उस समय दे विच महाराज ने कृपा की ते महाराज ने दरबार साहब की भाव श्री हरमंदर साहब जी का जो कारज गुरु रामदास महाराज ने दिता सी गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं, वो संपूर्ण गुरु साहब करवाउण लगे। संगतां काबल कंधार जिथों तक भी दूरों दूरों चल के आईयां, हजूर दे चरनां ते नकमस्तक हुंदियां। दुध पुत माया धन दौलत ते महाराज दे चरनां ते खेड़दे सी। माया तो महाराज दे चरनां च, हजूर दी वडियाई होण लगी बेअंत। बाबे पृथ्वी तो यह सब कुछ ना जरिया गया। बाबे पृथ्वी नूं फिर पता लग्या, क्योंकि बाबे पृथ्वी दे मन विच ईरखा सी भी मेरी वडियाई नहीं हो रही, मेरी उपमा नहीं हो रही। जदों दूजी वार सुलही खां टैक्स ग्राउण वलई मझ दी धरती वल आया, ये सुलही खां दूजी बार फिर मिलिया बाबे पृथ्वी नूं। ते बाबा पृथ्वी उस वेले कहंदा भी नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं, इंज कर भी एक वारी मैनू बादशाह जहांगीर दे नाल मिला, मैं अपनी फरियाद उहदे कोल जाके करांगा। देखो गुरु नानक दा पुੱਤ हो के फरियाद करनी बादशाह कोले। बादशाह लोग ते आप गुरु नानक दे चरनां च, बाबर आया गुरु अंगद देव महाराज दे चरनां दे विच, हमाऊं आया, अकबर बादशाह गुरु महाराज दे चरनां च, गुरु अमरदास महाराज दे चरनां दे विच डिगदा रहा। बेअंत जमीन खुशी दे वल्लों दित्ती भेटा दे वजों। इतिहास लम्मा पर यह फरियादी बन के गया। सुलही कहन लगा भी आपां चलदे आं। इह हेहर पिंड तो कट्ठे होके जा पहुंचे दिल्ली। जो दिल्ली बादशाह नूं मिले तो बादशाह ने समा दिता, समा पा के ये बादशाह नूं मिले ने। सुलही ने दसिया भी ये गुरु वड्डा सपुत्र बाबा पृथिया गुरु रामदास महाराज दा सपुत्र। मेरा इतिहास कहंदा भी जहांगीर बादशाह गुरु नानक दे घर दा सत्कार करदा सी, क्योंकि इन्हां दे वड्डियां ने गुरु नानक दे घर दा सत्कार कीता। इन्हें सत्कार किया बड़ा प्रेम सत्कार दे नाल, आओ जी जी आया, सेवा की जिन्नी भी हुई। कहंदा दसो, कहंदा जी मेरे छोटे भरा ने। पृथ्वी कहन लगा जहांगीर बादशाह नूं, मेरे छोटे भरा ने वल छल करके कपट करके जेड़ी गुरता गद्दी मैनू मिलनी सी वो आप लै गया, पर जेड़ा जहांगीर बादशाह सी वो थोड़ा जा सोची पै गया। वो कहन लगा सुलही खां मैनू एक गल दी समझ नहीं आउंदी। कहंदा भी की गुरु रामदास महाराज गलती कर गए, पर जे गुरु रामदास महाराज गुरु नानक दे स्वरूप वो गलती कर नहीं सकते, फिर गुरता गद्दी इन्हां नूं क्यों नहीं दित्ती? कोई गल है? बुझ गया जहांगीर बादशाह, कोई कारण है। इतिहास दसदा भी यदि कोई गल ना चली, कुछ ना वटिया गया। जहांगीर बादशाह उठ के चला गया, कहंदा कोई नहीं, जदों मैं लाहौर वाल आया तुहाडा दोवां भरावां दा जो तुहाडे विच मैं मिलांगा, गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं भी मैं देखांगा, मैं दर्शन करांगा। जानी बादशाह ने यह गल कह के जिन्हों मोटी जी गल च आपां कहने आ टाल मटोला कर दिता। सुलही खां दे अंदर फिर अग लग गई भी मैं तां हेहर तो चल के आया सी। पृथ्वी दे अंदर भी अग लग गई भी मैं सुलही खां असीं दोवें आए सीगे। सुलही खां नूं होया भी मेरी क्यों नहीं चली, मैं अहलकार, मैं वजीर। बैठे रात पई घर कट्ठे बैठ के विचार कर लगे। सुलही खां कहन लगा गल सुन,
बाबा प्रथिया जी अब्दुल खां ते मुहम्मद खां दो अहलकार वजीर आ जिहड़े हर समय बादशाह सलामत कोले रहिंदे आ। जहांगीर बादशाह कोले उहनूं थोड़ा जिहा लालच देना पैना। ये कहन लगा भी ठीक है। इतिहास के मुताबिक 300 मोहरां उस वेले बाबे प्रथिए ने उन्हां दोनों वजीरां नूं अहलकारां नूं मुहम्मद खां ते अब्दुल खां नूं दित्तियां। सारी गल दसी भी एक बारी साडी कोई ना कोई तां असीं इत्थों इन्नी दूरों चल के आए हैं। बाबा प्रथिया कहंदा मैं गुरु पुत्र हां, कुछ ना कुछ तो मैनू मिले। असल की अंदर मंग भुख की सी? माया धन दौलत दी। इन्हां ने लालच विच आके कहंदे तुहाडी सिफारिश लवावांगे। अगले दिन फिर सभा लगी, सिफारिश लगी। इतिहास दसदा कहंदे जहांगीर बादशाह ने एक पिंड होर, जिस पिंड का नाम कोठा पिंड, अज भी वह मेरे ख्याल जैतो दे कोले पिंड कोठे दे नां ते प्रसिद्ध है। वो कोठा पिंड बाबे प्रथिए नूं दिता भी आ कोठा पिंड तुहानूं दिता, ओदी जंगीरी तुसी सांभ लवो, उत्थों दी जमीन धन दौलत वो सारा तुसी सांभो। दो पिंड दे कोले हो गए हेहर ते कोठा। बाकी तुसी गुरु सुपुत्र आ, जे माया दी लोड़ पई ते मेरे कोल आके तुसी दस दो। इं ठरमा दे के जहांगीर बादशाह नूं भेज दिता ते बाबा प्रथिया कोठे आ वसे। कुछ समा कोठे रहे ते उथों अमृतसर साहिब आए। इहदी घरवाली सी बाबे प्रथिया दी घरवाली बीबी करमो। बीबी करमो एक दिन रोन लग पई। बीबी करमो उच्ची उच्ची कहन लगी, कहंदी मैनू की मिलिया? प्रथिया कहन लगा भागवान है, रोनी क्यों, डुस्कियां क्यों लेनी, हौंके क्यों करदी, की कारण है? ये फिर रो के कहन लगी मैं तो मेरी तो मन की इच्छा जी अधूरी रह गई ना, क्योंकि मेरी जी दरानी आ वन सवन्ने सूट, क्योंकि बीबियां विच ज्यादातर तो यही हुंदा ना, लड़ाई भी इत्थों बनती है। मेरी दरानी उहदे कोले किन्नी संगत आउंदी आ। ओ देखो जी अंबार ढेर लग्या पिया कपड़ियां दा, किड्डे सोहणे दुशाले आए आ, किड्डे सोहणे कपड़े आए आ, किड्डियां सोहणियां चादरां आईयां, किन्ना रेशमी कपड़े, कश्मीर दे कपड़े, किधरे उन दे कपड़े, सूत दे कपड़े, बड़ियां गल्लां। पर मेरी तो इन्नी पूजा है नहीं, ना तो हेर गए तुसी उत्थे नहीं होई, इत्थे आए तुसी इत्थे नहीं हुई। डुस्कियां लईयां बीबी करमो ने। जहांगीर बादशाह वाहिगुरु बाबा प्रथिया कहन लगा भागवान घबराउणी क्यों आ, ये जो कुछ है वो तेरा ही है। कहंदी मेरा क्यों, मेरा किदां? प्रथिया ने उस वेले तिखा जा बाण छड्डिया। वो ऐसा बाण सीगा जिहड़ा सत्कारयोग माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव महाराज दे धर्म सुपत्नी माता गंगा जी दी गोली जिहड़ी सी ना, नौकर नहीं कह लवो, सेवादार नहीं कह लवो, वो कपड़े जिहड़े आ सुकने जिवें पाउंदे आ धुप्पे पा रही सी, ते ओहदे कन्नां विच जा वजी वो गल। प्रथिया कहन लगा भागवाने रो ना। वो कहंदी रोवां क्यों ना? कहन लगा भागवाने गुरु अर्जन दे केड़ा पुत्र आ, अपने पुत्र आ, मेहरबान सब कुछ मेरे पुत्र नूं तेरे पुत्र नूं मिलना, ओहदे घर केड़ा पुत्र आ? ये गल जदों कही ना ते सीने ते जा वजी गोली दे, ते गोली ने जाके माता गंगा जी नूं दस्सिया, ते फिर माता गंगा जी तो ये गल सुनी ना गई। हजूर गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों ते आके नतमस्तक होए माता गंगा जी। ब्रह्मांड दे मालका नेत्र सजल कर ले, नेत्र नीवे कीते माता जी ने, हथ जोड़ ले, चेहरा सी जेड़ा वो सारा कुमला गया। हृदय दे विचों ठंडे जे साह आउण लगे माता गंगा जी दे।
ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੌ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬੋਲ, ਐਸਾ ਬੋਲ, ਐਸਾ ਤਾਨਾ, ਐਸਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਫਟ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਐਸਾ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਸਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਕਰਮੋਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪੇਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਈ ਭੇਜੀ, ਥਣਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਪੈ ਦਿਨ ਈਰਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹਾ ਜੇ ਆਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਜੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੂ, ਐਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੀ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁੱਤ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੈ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਦੀ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆ। किसी ही तड़ा किया कुड़म सकै नाल जवाई, किसी ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई। गुरु रामदास महाराज कहते, कई कहते हैं मेरा फलाने सरदार नाल, फलाने चौधरी नाल, मेरा धड़ा है, मेरी बनती है, तू गल ही कोई नहीं, टेंशन ना लै।
महाराज कहते सब झूठे धड़े, महाराज तेरा धड़ा किहदे नाल आ? गुरु रामदास महाराज कहते हमारा धड़ा हर रहया समाई। जिहड़ा व्यापक वाहिगुरु है मेरा उहदे नाल धड़ा जी, ते जिहने उहदे नाल यारी पा ली, जिहने उहदे नाल गंठ पा ली, जिहने उहदे नाल प्रीति पा ली, जिहने उहदे नाल प्रेम पा लिया, ते फिर दूजे की रह गए? कुछ भी नहीं। ये धन गुरु रामदास दे बोल। गुरु अर्जन देव महाराज बाबा प्रतिया कहन लगा गल ही कोई नहीं, बीबी करमो अपनी बादशाह जहांगीर नाल बन गई। इन्हें डुस्कियां जियां लईयां, चलो बाबे प्रतिया ने बराया। इधर छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज नूं मारन की कोशिश इत्थे मैं संक्षेप विच दसांगा जहांगीर बादशाह ने की, पर महाराज 9/9 महाराज ते जिवें कहंदे आ ना भी दिन पे दिन महाराज चढ़दी कला में जा रहे हैं। साहब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज विद्या सीखन लगे गतके दी। एक बेनती करा, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उस्ताद ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी सन। इतिहास दसदा कहंदे 108 विद्या दे मालक सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, माड़ी मोटी गल नहीं है। इधर जड़ा गुरु के प्यारे जहांगीर बादशाह ते ओदा दीवान सीगा चंदू। पहला कारण मैं तुहानू समझा दिता, बाबा प्रथिया अंदर ईरखा बड़ी सी, ते जड़ा हुण मेन कारण है गुरु महाराज की शहीदी दा, वो चंदू बनता है। ये गुरु की खेड़ आ। वैसे महाराज नूं कौन शहीद कर सकता है? ये तो महाराज ने सानू दसना सी कि भाई तत्तियां तवियां ते बैठ के जे दुख आ गया तो दुख दे विच भी यही कहीं दुख दारू रोग सुख रोग पया। जे दुख आ गया तो यही पढ़ी जपजी साहब की पंक्ति, केत्या दुख भूख सद मार एह भेदात तेरी दातार। ते सानू हौसला दिता जे, सानू एक सिक्ख्या दी है महाराज ने, दुख दे विच भी समान अवस्था रखी। चंदू जिहड़ा सीगा यह जहांगीर बादशाह दा दीवान सी। इहदी पुत्री बीबी सदा कौर ये जवान हुई। इन्हें अपनी पुत्री दे वर दे लई, पुत्री लई लड़का लभण दे लई एक पंडित ब्राह्मण, उन्हां समय विच एक ब्राह्मण ते एक लागी जिहनूं नाई सिख कह दिंदे आ, एक नाई ते एक ब्राह्मण दोवें भेजे भी लड़का देख के। ये दिल्ली तो चले ब्राह्मण ते पंडित लागी, सफर तय करते हुए मिलते हुए जड़े, क्योंकि दीवान सीगा अमीर सी चंदू जहांगीर बादशाह दा, भी कोई चंगा घर मिल जावे, कोई चंगा परिवार मिल जावे, कोई चंगा लड़का मिल जावे। हरेक मापिया नूं हुंदा कि मेरी धी सौखी रवे, ये इच्छा हुंदी है। ये लभदे 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 जिहड़ा ब्राह्मण ते लागी सी ना दोवें श्री अमृतसर साहब आ पहुंचे। अमृतसर साहब आके इन्होंने देखिया भी बेअंत संगत गुरु अर्जन देव महाराज के दर ते, बेअंत संगत महाराज के चरणों ते। एक पंडित ने, ब्राह्मण ने ते एक लागी ने आके मत्था टेकिया। बेअंत संगत ते बेअंत धन दौलत ते माया ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मीरी पीरी दे मालक जो बाद विच मीरी पीरी दी श्री साहब धारण की। मीरी पीरी दे मालक आनंद दे विच मौज दे विच अपने पिता दे कोले मन की उपमा ही कुछ वखरी है, कही नहीं जाती। धन गुरु अर्जन देव महाराज दा चेहरे दा प्रताप, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दे चेहरे दा प्रताप, इन्हां विचार कर लई भी जे किते चंदू दी धी दा रिश्ता इत्थे हो जावे ना ते क्या बात है, चंदू भी बड़ा खुश होवेगा ते धी भी सौखी रहेगी। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दे सपुत्तर कल्ले कह रहे पुत्तर
ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਤੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਰ, ਜੋ ਅਕਬਰ, ਜੋ ਹੁਮਾਊਂ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ, ਜੋ ਅਮੀਰ, ਜੋ ਵੀਆਈਪੀ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚੰਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਲਾਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਸੰਡੌਲ ਸਰੀਰ, ਗਦਗਦ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਛ-ਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਚੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੇ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ, ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲਿਓ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇਹ ਡੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋਏ ਆ? ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਮਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਲ ਵੱਜਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੋ। ਸੁਲਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੀ ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਯੋਧਾ ਜੇ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੁੱਟੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਓਟਾ ਸੁਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ਚੜਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਕਣੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਤਰਬਕਿਆ, ਡਰਿਆ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਛਲਿਆ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਸਮੇਤ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਆਂਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਦੂ।
ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਕਵੇਗਾ ਨਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧਵੀਆਂ ਘਟਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਜਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇਠ ਦਾ, ਹਾੜ ਦਾ, ਅਦਕ, ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ VIP ਲੋਕ ਠੰਡਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵਾਇਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਆਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਬੈਂਦੀ ਆ। ਆਹੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੂੰਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੂੰਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਖਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗੋਲੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ,
और जिन्हां ने ढवाए और जिन्हां ने ढाए, जिन्हां ने ढवाए मैं फिर बेनती करदा हथ खड़े करके निकले सी उत्थों। एक तां जिन्हां दा आर्डर आया, दोवें पार्टियां मैं तुहानूं कह दिन्ना, तुसीं फिर उन्हां नूं जा के पता ही नहीं की होया। वैसे गुरु नानक दे सिख आ देखो, सिखां ने इन्नी गल ही कही सी, मैं इतिहास तुहाडे नाल साझा कीता। इन्नी गल कही सी चंदू ने भी चुबारे दी अट मोरी नूं लाए। उस वेले महाराज नूं क्या, महाराज ने गलत बोलिया। असीं फिर ओही लीडर कांग्रेस आगू अकाली आगू अगे कर दिते आ। सो रहो विचार। वो कहन लगा आंदा पुत्रा तू की लेना राज? नहीं मैनू राजनीति दसो भी राजनीति की हुंदी आ, नीति की हुंदी आ। कुटल नीति, गंदी नीति, खोटी नीति जिहड़े पहाड़ी राजे गुरु साहब नाल खेडदे रहे, जो नरंगे ने खेडी। वो कहन लगा, प्यो कहंदा चंगा फिर इदां कर, कोठे ते चढ़, कोठे ते चढ़ के तू छाल मारी ते मैं तेनू अगों जुफ लवांगा, फड़ लवांगा। बच्चा कोठे ते चढ़िया, कहन लगा बापू मैं छाल मार लग्या। कहंदा आजा कोई गल नहीं। उन्हें कहा मेरा प्यो आ, मेरा पिता, मैनू नहीं फड़ूगा तो होर किहनूं फड़ूगा। कोठे तो चढ़ के उन्हें छाल मारी, पिताजी होरी हो गए पासे ते बच्चे दी टुट गई, टंग लत टुट गई। कहन लगा हाय होए बापू आ की कीता? कहंदा पुत्त यही राजनीति है। नीति च बंदा अपने पुत्त नूं पुत्त नहीं समझदा, पुत्त प्यो नूं प्यो नहीं समझदा, मां धी नूं धी नहीं समझदी, धी मां नूं मां नहीं समझदी। नरंगे ने किहड़ा समझा? तुहाडे सामने पुत्त मरवाए, प्यो मरवाया, भरा मरवाए। सो रहो विचार। ऐसी राजनीति। चंदू नीति खेड़दा सी, उन्हें नीति दे विच चोरी करवा दित्ती। रौला पै गया। अगले दिन कहन लगे भी चोरी होगी। जो सभा लगी जहांगीर बादशाह कोले, चंदू भी आया, कहन लगा महाराज बादशाह सलामत, जहां पनाह, सच्ची सरकार, मैं दसदा चोरी किने कीती होना दस। कहन लगा इत्थे अर्जन नाम दा बंदा, क्योंकि उन्हें सत्कार नहीं ना करना, मैं तां उसे गल विच कह रहा। चंदू दी यह बोल मेरे लिए धन गुरु अर्जन, थोड़े लिए। कहंदा अर्जन नाम दा बंदा इत्थे चोर रहिंदा। सड़ जे जुबान चंदू दी, सड़ी भी है बाद विच तुहानूं पता, नक नथ पाई छेवें पातशाह ने। कहंदा अर्जन नाम दा बंदा चोर रहिंदा, धक्का करदा, धाड़ भी रखे आ, चोर रखे आ, डाकू रखे आ, नकम्मे बंदे रखे आ, कख नहीं करदा ना करन दिंदा, ओही काम कर रहा, ओदा ही यह काम है। मैं दावे नाल कहन लगा जहांगीर बादशाह कहन लगा गुरु नानक दी गद्दी, जिस गुरु नानक दी गद्दी ने बाबर नूं राज दिता, साडे वड्डियां नूं राज दिता, इदां क्यों करेगी? कहन लगा ठीक है चंदू, आपस विच विचार कर लियो, मैं हुण अगे निकलना लाहौर तो, जो होया है तुसीं चंगी तरह पता करो। ये इत्थों चला गया ते इधर बाद विच सुलभी खां मेहरबान ते चंदू जुड़ बैठे। चंदू ने कहा, कहंदा सुलभी खां तू जा ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं गिरफ्तार करके लिया, क्योंकि बादशाह ने यह गल कह दित्ती सी भी गुरु अर्जन देव महाराज मेरे कोले आउण, मैं बैठ के उन्हां नाल गलबात करनी चाहना। याद रखियो, एक होर बेनती करा, जदों यह सुलभी खां चढ़ के गया ना, रस्ते दे विच सुलभी खां नूं एक पठान मिलिया, जिहड़ा वो पठान सीगा, वो पठान सुलभी खां दा चाचा सुलही खां उहदे कोले सिपाही दी नौकरी करदा सी। ये पठान ने कहा, कहन लगा सुलभी खां जी मैं तेरे चाचे कोले नौकरी करदा सीगा, उहदी तनख्वाह कुछ रहिंदी 1 साल दी, सानू तनख्वाह दिओ। सुलभी खां बुड़ के इतिहास दसदा भी इहने कुछ गालां गूलां कड्डियां। वो भी पठान सी, योधा सीगा। जदों अगे नूं वधिया, कहन लगा मंगदा मेरे तो तनख्वाह, उहनूं मारन लई अगे नूं वधिया, घोड़े ते बैठा होया सीगा। उहदे तो पहलां ही जिहड़ा वो पठान सीगा, उहने कटार कड्डी, कटार कड्ड के सुलभी खां दी बखी च मारी, सुलभी खां नूं उत्थे ही सुट दित्ता। जिहड़े रस्ते सुलही गया उस रस्ते भतीजा सुलभी खां गया। चंदू फिर पछताउण लगा भी आ की गल हुई।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਰੁਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਲੈ ਤੂੰ 5000 ਲੈ ਜਾ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਾ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਦਕੇ, ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਚਲ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੋਧਰ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦੂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਥਾ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। 5-10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਵਰਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਯੂ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾ ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭੁਗਤਿਆ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਓ। ਇਉਂ ਠਰਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਢਗਾਣਾ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭਾ ਲੱਗੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਵ ਅਰਜਨ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਚਾਰਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਲੋਕ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮਨ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਕੀਨ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ? 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਹਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖੋਟ ਸੀਗੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਿਆ, 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਚੰਦੂਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ? ਚੰਦੂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਨੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਬੁੱਲ ਤੇਰੇ ਫੜਕ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਥੜ ਥੜ ਕੰਬ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕੋ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨਨ ਤੀਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੜਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਡੋਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਥੜਕੇਗਾ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਦੂ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੰਨ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਸਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾ ਸਥੂਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖੋਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਲੇ, ਅੱਗ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਫੇਰ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੁੱਜੀ ਰੇਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਸੀ ਉਬਲਦਾ। ਹਜੂਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਨਾ? ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਇਹ ਹਾਲਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪੁਰਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਜੇ।
थोड़ी जी रोशनी लैके ही कहन लगा मेरे च प्रकाश बड़ा सूरज ते ये साडे विच इन्ना। कहंदा महाराज गलती हो गई, बह जा। महाराज कहन लगे करतार दे रंग दे इलासान कुर्बानी, ये वड्डी शहादत। देखी कैसा मोड़ लियाउंदी, देखी किस तरह जड़ा पुट्टियां जांदियां इस समराज दी, इस राज दी। ये वड्डी कुर्बानी। महाराज कहन लगे पुराने इस दिन एक दिन आवेगा, रहिंदी दुनिया की इलाके दे विच की दसां दिशावां दे विच गुरु नानक दे घर दी वडियाई होवेगी। होई है फिर 10वें पातशाह ने, तुहानूं पता ही इतिहास पढ़ लओ। शांत बैठ असीं कुर्बानी दे रहे हैं। भाई प्राणा ने हंझू सुटे ते चल गया। अगले दिन इतिहास दसदा कहन लगे गुरु अर्जन देव महाराज नूं लिआंदा। सवेर हुई, कहन लगा हुण लगेगा पता। तत्ती तवी ते बिठा दिता। कहंदा बलदी अग थले तेज कर देवो महाराज, तत्ती तवी ते बैठ के भी तेरा किया मीठा लागे। यही गुण गाउंदे रहे, सत करतार सत करतार, सतनाम वाहिगुरु महाराज जो तू कर रहा सत कर रहा, तेरे हुक्म दे विच मैं किस तरह आहा मैं विघन नहीं पा सकता। हजूर बैठे रहे। वो दिन भी लंघ गया, तीजा दिन चढ़िया। मेरा इतिहास दसदा कि रात में कुछ जेवर ते कुछ गहने दे के चंदू दी नौ एक गुरसिख दी पुत्री सी महाराज कोले आई। महाराज कृपा करो, मेरा जड़ा सौरा दुष्टा पर मेरे वस की गल नहीं, मैं सिख दी धी हां, मेरे तो यह देखा नहीं जाता, कृपा करो आ ठंडा जल छक लो। महाराज कहन लगे धीए असीं ये दुष्टे दे घर दा कुछ नहीं सकना, पर चेते रखी एक दिन आवेगा इसे दिन ठंडे जल दियां छबीलां लग्या करनगियां। अज लग भी रही। महाराज ने धीरज दिती। अगला दिन आया, चंदू कहन लगा मन जो। महाराज कहंदे फिर उही वार वार गल की मन्ना, ये दंदियां वड़दा, ये दंद पीसदा, इहदा बुरा हाल हो गया चंदू दा। महाराज शांत अडोल अवस्था विच कहंदे तत्ती तवी ते बिठा के सिर विच तत्ता रेत पावो। तत्ती तवी ते बिठाया मेरी सच्ची सरकार नूं, मेरे गुरु निरंकार नूं, मेरी सच्ची सरकार अकाल पुरख वाहिगुरु दे रूप परमात्मा नूं तत्ती तवी ते बिठा के जिस वेले सिर च तत्ता तत्ता रेता पाया ना, वो रेते ने एक भी केस ना छड्डिया सिर दे उपर। शरीर छलनी छलनी हो गया। भाई परैणे तो, भाई पैड़े तो, भाई विधि चंद लगाहा आदक, उन्हां तो देखिया ना गया। नेत्र बंद करके वाहिगुरु दा जाप। महाराज तेरियां तू जाने करतार तेरियां, जेड़ा तू दाता ऐसा पह विच पवन वह सदवाओ, पह विच चल है लख दरियाओ, पह विच अगन कढ़ै बेगार, पह विच धरती दब्बी भार। जेड़ी अग्नि तेरे पह विच चलदी है, पर अज उसे अग्नि दे नाल अपना शरीर छलनी छलनी करा रहे हैं। तेरियां तू जाने। हजूर बैठे अडोल अवस्था दे। महाराज कहंदे चंदूआ लाला जोड़। ये हैरान हो गया। साईं मियाँ मीर भी कहंदे आए सी। मियाँ मीर ने भी कहा, कहंदा मैं पढ़दा सी सुखमनी साहिब दे विच भी ब्रह्म ज्ञानी दी ऐसी अवस्था हुंदी आ, पर महाराज अज अखां नाल तक लिया, प्रैक्टिकल उन्हां अर्थां नूं मैं अज अखां नाल देख रहा। ओ चंदूआ दुष्टा तेरा कख नहीं रहना। साईं मियाँ मीर ने भी यह गल कही। मन जा। महाराज कहंदे नहीं। हजूर ने क्या कहन लगे मेरी एक इच्छा। उन्हें क्या दस? उन्हें क्या शायद मनूंगा। महाराज कहंदे असीं रावी च इशनान करना चाहुंदे हां। इन्हें सोचा भी चलो रावी विच इशनान करनगे ते अग वर्गा सड़दा शरीर है, बहुत बुरा हाल सी क्योंकि खून बह रहा सी शरीर। तुहानूं पता तत्ता रेता तत्ती तवी कुछ भी नहीं छड़दी, ते ठंडा पानी लगेगा शायद फिर ही उबल के बोल पैणगे, मन जाएंगे। कहंदा ठीक है। महाराज ने 5 सिख लए, कुछ सिख नाल होर लए। 5 सिखां ने महाराज नूं शरीर क्योंकि शरीर की उपाधि है, नहीं तुर सकता। महाराज दे शरीर नूं फड़िया। हजूर उत्थे रावी दे कंढे जा बैठे। हजूर ने एक गल कही, भाई सिखो समा आ गया, सच्ची निरंकार
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਦਿਓ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਅਤ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਪੜਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਆਪ। ਆਹਾ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਬੁਰਿਆਈ ਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਚੰਦੂ ਦੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਹਾੜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪੰਦਾ ਤਪਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ, ਨਾਹੋ ਨਾਹੋ। ਨਾਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ, ਨਾਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਇਆ ਭਾਏ ਵਗੁੱਚੀਐ, ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਦੋਇਆ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਯਈਏ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਾਠ ਆ, ਪਰ ਉਚਾਰਨਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ। ਦੋਇਆ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ। ਦੋਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਦਾ। ਦੋਇਆ ਭਾਏ, ਦੂਜੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਗੂਚੀਆ, ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸ, ਫਾਂਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਲੁਣੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਜੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪੁਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਣ ਰਾਤ। ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰੈਣ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ
ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਣ ਰਾਤ ਬਤਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਦੁਹਾਗਣੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਵਹਾਣੀ ਪੁੱਛਤਾਣੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਭਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਕਿਉਂ ਤਪ ਰਿਹਾ? ਨਾਮ ਤੂੰ ਵਿਸਰਿਆ। ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਰਾਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਰਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਹਿਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਮ ਸੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਗ ਹੈ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਕੌਣ? ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਉ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹੰਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਹੰਦਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਸੁਹੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਸੁਹੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਨਾਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ। ਏਸੀ ਲਾ ਲਵੋ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਤਪਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।